In 1988, in that I restricted that meet only in Hyderabad-based people. When I had this idea, I talked to KS Raju, Ajad Kumar, and other locals in Hyderabad. They supported me like anything, and in 1988 December, we met in Hotel Sarovar. Yes, you remember? I remember, I came. Yeah. So that time living in Hyderabad, we met. After that, of course, long gap has come, more than 20 years. Vijayawada-based people had taken very vigorously, and that due to that, this continuously 50 year we are meeting here. For this, so much of enthusiasm that has come from various people, from various localities. When I started this in 1988, Shivakumar, Sudhakar, civil engineering, assistant professor, I think. When I came to Bangalore once, because Ajat has given a dinner at Bangalore, Chennaswamy Stadium, he also went for that gathering. So there some Mandya people have come. There they came to know that we have organized in Hyderabad, small way. Then that Sudhakar contacted me, how you met, give me some idea. So I talked to him, then he took some idea from me, and he started at college level, alumni now, that time, after hearing from us. So I think that is going on in the college level, alumni. PP is college level. So that's how this has come. And now with Mallikarjun Babu is a good coordinator now. And whatever suggestions are given for local bodies and etc., well thought of, I guess. Now coming to Mandya and Shivakumar, the way he responds. See, I went to Mandya once about 15 years back. You remember? I went for a medical seat. He explained a lot of support by taking to that Swamiji. Bhagavendra Swamiji and all. He is very helpful that way. Forward to take further on and to implement new ideas. Next, almost 3 years next speaker, Chaudhary DSR. చక్కగా ఒక మీటింగ్లో మనమందరం కలుసుకోవడం నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉందండి. బిఎస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో చదివినటువంటి చాలామంది ఆ ఊరు నుంచి ఎవరైతే చదువుకున్నారో వారందరికీ కూడా ఫస్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్. బికాజ్ మనం ఆ తెలుగు వారము కర్ణాటక వెళ్ళటం మూలంగా మనకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటంలో అనర్గళంగా మనం ముందుకెళ్ళటం జరిగిందనేది నాకు ఒక నమ్మకం. చాలా చక్కటి కాలేజ్, చక్కటి మనస్తత్వం గల మనుషులు అక్కడ. ఒకవేళ ఆంధ్ర వాళ్ళము లేదా కొందరు పెద్దలు ఇప్పటికీ మండ్యా నుంచి ఫ్రెండ్స్ని ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారంటే చాలా గ్రేట్. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద పీపుల్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక, దట్ టు ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ మిస్టర్ శివకుమార్ గారు. తర్వాత ఇక్కడ నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్ చైర్మన్ గారు కూడా ఉన్నారని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది మా కాలేజీ నుంచి. అలాగే ఏటీ రాయుడు గారు కూడా మా కాలేజీ అని తెలియడం చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఇది నేను కూడా నా వంతు ఇక్కడి నుంచి ఈ కమిటీకి సహకరిస్తానని, నేను ఒక మెరైన్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాను విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్లో 10 సంవత్సరాల నుంచి. నేను నాకు 12 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉంది. నేను ఇక్కడ ఈ లోకల్ కమిటీకి తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తానని నేను ముగిస్తాను.
Just want to speak. I don't know. Nobody is going names, and if anybody wants to speak, please come and say. Take 1 or 2 minutes and finish it. Anybody? But I would like to revive and say that we had been enjoying our the days we had in Mandya, the 5 years from 79 to 84 had been wonderful time, and by being here with all you people and all that one. And it's really enjoyable, and we feel again 30-35 years younger, and it's really a great of honor to see so many greats, and it's been wonderful, and I'm very thankful to everybody, and really regard everybody for having the pleasure, and it's enormous. I cannot explain what it is, and I really thank all the elders who are here. I really thank all the elders who are here, and it's been very lovely. Thanks to everybody. Thank you so much. Any other persons want to speak? Ladies side, please. Is one person, maybe whoever is seeing WhatsApp, they know. Alnaran is giving a lot of WhatsApp. Of course, he has not come here. And then one KS Rao is giving lots of more WhatsApp, and he is here. And another person is PSRK Prasad from Vijayawada. PSRK Prasad, please stand up. He is also giving. Hello. I'm really happy that they have selected people there. But let me tell you one thing. See, some of the messages which I have sent, a couple of friends have reacted very. I don't want to use any negative word. They didn't like it, I think. But that I never intend that to hurt anyone or not to give any wrong message to anyone, as far as the messages are concerned. It is only some of the messages which I get through, I am just passing on. So if somebody is hurt, or somebody is not happy with some of the messages, if they feel that I am really hurting them, I really apologize, for all that. And please don't think otherwise, it's just only for the time pass and make you feel happy about it. Thanks a lot for all this. Thank you. We expect more entertaining things from Venkateswarlu, PSRK Prasad, and all those things. We want to convey. We want to encourage also, because we are searching every day. Everybody is giving the gift. On behalf of Vizag, Manya friends, one of you, I want to thank each one of you who has made time for us and make us evening very wonderful, and we are moved with all of your presence, and you have brought us the memories of our childhood. We thank you very much from the depth of my heart. I once again thank you. Though some of our friends have got to the heights where we cannot reach them personally, but today because of the field, we are all here. Thank you very much. Thank you once again for all of you. And Mr. Ajad Kumar has joined us recently, just now, and I want him to come to the mic. Ajad, you are requested. We all know each other. They're trying భావిస్తున్నాను.
నేను గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్గా విశాఖపట్నంలో ఉంటూ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో ఎంప్లాయీగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఒక హాబీగా ఈ కామెడీని ఎంచుకొని దీని నుంచే గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. నవ్వు ఒక దివ్య ఔషధం. ఈ ప్రపంచంలో ఖర్చు లేని పని ఏదైనా ఉందంటే అది నవ్వే చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి అకేషన్స్లో చక్కగా మిమ్మల్ని వినోదపరిచే అవకాశాన్ని పొందుపుచ్చుకోవడానికి ఈ రికార్డు కూడా కారణమయ్యానని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే మేము జంధ్యాల గారు చెప్పింది కొంచెం మార్చి చెబుతుంటాం. నవ్వేవాడు హ్యాపీ ఫెలో, నవ్వించేవాడు జాలీ ఫెలో, నవ్వలేనివాడు బఫెలో అన్నారు. నవ్వితే హ్యాపీ, నవ్వకపోతే బీపీ. నవ్వేవాడు ఆరోగ్యవంతుడు, నవ్వినారు అదేంటి ఇదేంటని దాన్ని మనం ఓపికగా సమాధానం చెప్తుంటాం. ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న పక్కన కూర్చొని, డాడీ కాకరిస్తే చుట్టాలు వస్తారంటే నిజమేనా అని అడిగాడట. అవునరా బాబు, కాకరిస్తే చుట్టాలు వస్తారని చెప్పాడు. మరి డాడీ వచ్చిన చుట్టాలు వెళ్ళిపోవాలంటే ఎవరా రాడు డాడీ అన్నాడు. మీ అమ్మ రాలరా అన్నాడు. పెళ్లి కూతురు ఏడుస్తుంది, పెళ్లి కూతురు తల్లి ఏడుస్తుంది, పెళ్లి కూతురు తండ్రి ఏడుస్తాడు, అక్క ఏడుస్తాడు, అన్నయ్య ఏడుస్తాడు, వీలైతే పక్కింటి వాళ్ళు కూడా ఏడుస్తారు, ఎందుకంటే అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ పెళ్లి కొడుకు మాత్రం నాలా సూట్ వేసుకొని నవ్వుతుంటాడు. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారట, ఒరే అక్కడ పెళ్లి కూతురు ఏడుస్తుంది, పెళ్లి కొడుకు నవ్వుతున్నాడు, దీనికోసం నువ్వు ఏమైనా చెప్పగలవా అని. పెద్ద చెప్పడానికి ఏమి లేదురా, పెళ్లి కూతురు కదే ఆఖరి ఏడుపు, పెళ్లి కొడుకు కదే ఆఖరి నవ్వు అన్నారట. భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఎవరైనా భోజనం ఉంటేనా మన ఇంటికి వచ్చినా భోజనం పెట్టి పంపిస్తాం, ఎందుకంటే మన సాంప్రదాయం అది. మధ్యాహ్నం 1 గంటకు వచ్చినా, రాత్రి 9 గంటలకు వచ్చినా మనకి వడ్డిస్తుంది. వీడు కూడా దగ్గర నుండి చూసుకుంటున్నాడు అన్ని వడ్డిస్తుందా లేదా అని. వాడు తింటూ అన్నాడట, ఒరే మీ ఆవిడ చక్కగా వడ్డిస్తుంది, బాగానే ఉంది, నువ్వు కూడా దగ్గర నుండి చూసుకుంటున్నావు, అది కూడా బాగానే ఉంది, కానీ నేను తింటున్నంతసేపు మీ కుక్క నా వైపే చూస్తుందిరా, చాలా ఇబ్బందిగా ఉందిరా అన్నాడట. వెంటనే వాడు అన్నాడట, నువ్వు మా కుక్కను పట్టించుకోకరా, దాని ప్లేట్లో ఎవరైనా తింటారు అలాగే చూస్తుందిరా అన్నాడు. ఇది సాంప్రదాయానికి విరుద్ధమైన హాస్యానికి కాదే ధనార్హం అన్నారు, అందుకే మేము తీసుకోగలిగాం. ఆడవాళ్ళు వీళ్ళు వాడవలసిన సబ్బులు వాడం, మా సొంత డబ్బులతో కొనుక్కున్న సబ్బులే వాడుతూ ఉన్నారు. అందువల్ల గొప్పలు చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఈ జోక్ వల్ల మనకు అర్థమవుతుంది. మనం ప్రేమికుల విషయాలు చూస్తే విశాఖపట్నంలో వేరే వేరే ఊర్ల నుంచి కూడా ఇక్కడ వచ్చాడు. విశాఖపట్నంలో మన ఉడా పార్క్ ఉంది, వైజాగ్ వాస్తవ్యం తెలుసు. సాయంత్రం 6:30 తర్వాత ప్రేమికులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటారు అక్కడ. ఇద్దరు ప్రేమికులు మాట్లాడుకుంటున్నారట, తన్మయంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు కట్నం మాట ఎత్తవుగా అంది. వెంటనే వాడాడట, నీకెందుకు నీ పెళ్లి మాట ఎత్తనండి. ఇటువంటి ప్రేమలు మనకి ఈ పార్కుల్లోని, బీచ్ల్లోని, కైలాసగిరిలో కనిపిస్తుంటాయి మా విశాఖపట్నంలో. చాలా మంది ప్రేమికులకి ప్రేమించుకున్న తర్వాత ఒక డౌట్ ఉంటుంది, నన్నే ప్రేమిస్తున్నాడా అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. మనం తినే ఫ్రూట్స్ పళ్ళ నుంచి కూడా హాస్యాన్ని అలా తీసుకుందో చూద్దాం. ముందు వస్తువుల నుంచి తీసుకుందాం. ఒక స్టవ్ మీద కుక్కరు పెనము మాట్లాడుకుంటున్నాయట. పెనం కుక్కర్తో అందట, కుక్కరు నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని. కుక్కరికి కోపం వచ్చేసిందట, కోపం వచ్చేసిందట. మరి దొంగ సచ్చినోడా, రోజు నన్ను చూసి విజయానికి వేస్తున్నావురా అందట. వాళ్ళకి కుక్కర్ పెట్టినప్పుడల్లా నీకు గుర్తొస్తా. మారినప్పుడు కూడా సామాన్లన్నీ నా వీపు మీదే మోయించేస్తున్నాడు, సుబ్బారావు నాతో వెట్టి చాకరీ చేయించేస్తున్నాడని ఒక గాడిద ఇంకో గాడితో అందట. రెండో గాడిద కామనగా అంటుంది కదా, మరి సుబ్బారావు నీతో అంత వెట్టి చాకరీ చేయించేస్తున్నప్పుడు వాడింట్లో పని మానేయచ్చు కదా అందట. అమ్మమ్మమ్మమ్మ, సుబ్బారావు ఇంట్లో నేను పని మానేను, వాడింట్లో నాకు బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది అందట. ఏంటి, సుబ్బారావు ఇంట్లో నీకు బంగారు భవిష్యత్తు ఉందా? ఏంటది? ఏ లేదు, వాడికి ఒక అందమైన అమ్మాయి, జంతువులు అయిపోయి మనం తినే ఫ్రూట్స్ నుంచి కూడా హాస్యం అలా తీసుకొచ్చో చూద్దాం. నిన్ను అందరూ కొనుక్కొని కోసుకొని తింటారు, నన్ను అందరూ పిచ్చుకొని తింటారు అన్నట్టు మామిడి పండు. ఈ రెండు చెప్పాక అరటి పండు మాట్లాడట, సిగ్గుపడిపోతుందట. మామిడి పండు అందట, నేను చెప్పాను, యాపిల్ పండు చెప్పి నువ్వు కూడా చెప్పని.
ఏదేను నేను అందరూ కొనుక్కొని కోసుకొని తింటారు, నేను విసుక్కొని తింటారు, నన్ను అందరూ బట్టలెట్టుకొని తింటారు అంటారు. ఇలా దేని నుంచి అయినా హాస్యాన్ని తయారు చేయడం అనేది మరి ఏదో అందుకే అంటుంటారు, ప్రతిదాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి, ఎదుటి వ్యక్తిని మనము పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి, మాటలు పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి కాదు. అయితే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళ మీద చెడ్డ వేసినప్పుడు భర్తలకి లౌక్యం ఉండాలనడానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ, ఒక మంచి జోక్ చెప్పుకుందాం. ఇందాక దెయ్యం జోక్ లాంటిదే. అర్ధరాత్రి భర్తలు లేపిందట, అర్ధరాత్రి మంచి నిద్ర చెడగొట్టాం, లేదండి ఆ కిటికీలోంచి దెయ్యం వస్తుందండి, అంతే నన్ను దెయ్యం అంటారా మీరు, మీకు ఉదయం టిఫిన్ మధ్యాహ్నం భోజనం కట్టందట. అచ్చే నువ్వు చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావే నన్ను, నువ్వు దేవతవే, నువ్వు దేవతవి, దేవత ఉండగా దెయ్యం ఎందుకు వస్తుంది? ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు నేను రంగారావు గారు ఒక చిన్న ఇవాళ ఏమీ వండలేదు, బయటకు తినండి. ఏంటి కోపం ఏంటి? బయటికి వెళ్ళి కష్టపడి వచ్చాం మేము. ఏంటి అలా ఫీల్ అవుతావు నువ్వు? ఇంట్లో మేము కష్టపడుతున్నాం కానీ ఖాళీగా ఏం కూర్చుంటావా ఏంటి? ఏంటి కష్టపడిపోతున్నావు ఇంట్లో ఉండి నువ్వు? చూడండి ఎలా అడిగారు. ఇంట్లో కష్టం ఉంటుంది, ఆడవాళ్ళకి ఎంతో కష్టం ఉంటుంది. మీ మగవాళ్ళకి ఏం తెలుసు? బయటికి వెళ్ళి ఒక్క రోజు డ్యూటీ చేసి రావే, మాలా నీకు తెలుస్తుంది. అబ్బో డ్యూటీ చేస్తున్నా వస్తున్నా. మీకు విషయం తెలుసా? ఏంటది? మన పక్కన సుబ్బారావు గారు లేరు? అవును. వాళ్ళు ఆవిడ ఎంత పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూసుకుంటారు తెలుసా మీకు? సుబ్బారావు పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటాడా? ఊరుగాడు పువ్వుల వ్యాపారం కానీ పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటాడు. నాది కారం వ్యాపారం ఎడి చేయమంటావు? అయ్యి బాబోయ్ మండిపోతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా ముందుగా అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు, రమ్య ఈ పల్లీల పొట్ట ఇలా పట్టుకొని నువ్వు కొంచెం నేను కొంచెం తింటా ఉంటే నీకు ఏమనిపిస్తుంది? రమేష్ నాకంటే ఎక్కువగా నువ్వే తింటున్నావు అనిపిస్తుంది. ఇలా కూడా అనేక సందర్భాలు మనం ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అయితే అంతేకాకుండా ఒక మునీశ్వరుడు దగ్గరికి ఒక ఆయన వెళ్ళారు. సార్ ఏం చేద్దామని చెప్పేసి ఆ మునీశ్వరుడు అంటే, స్వామి మా భార్య నేను అన్యోన్యంగా లేవు, మేమిద్దరం కూడా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే, ముందు మీ ఆవిడని పొగట్టడం నేర్చుకో, ఎప్పుడైతే పొగిడావో ఆవిడ నీ మాట వింటుంది అన్నారండి. అనగానే వెళ్ళినటువంటి భర్త పొగిడితే ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ఒక జోక్. అయితే అన్నం తీసుకొచ్చింది ఆవిడ, తీసుకురాగానే అబ్బా 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 ఎంత తెల్లగా ఉంది అన్నం, ఎంత చక్కగా ఉండేవో, చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ ఎప్పుడు వండినా సరే ఇంత తెల్లగా లేదు అన్నం, చాలా తెల్లగా ఉండవు, సూపర్ అన్నాడు. వెంటనే నేనేం చెప్పేసి సాంబార్ కూడా పెట్టొచ్చు కదా అని చెప్పేసి అడిగాడు. సాంబార్ కూడా తీసుకొచ్చింది. బా సాంబార్ ఏం టేస్ట్గా ఉంది, అద్భుతం, అమోఘం, ఇలాంటి టేస్ట్ నేను ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు అని చెప్పేసి అనగానే వెంటనే ఆవిడ కోపం వచ్చి, పెళ్ళై 28 సంవత్సరాలు అయింది, ఇన్నాళ్ళు వండి పెట్టాను, నీకు అది నచ్చలేదా? ఈ రోజు నాకు ఒంట్లో బాగాలేదని పక్కింటి వాడి చేత వండిస్తే నీకు అదే నచ్చిందా? రేపు దానింటికి వెళ్తాం అని చెప్పేసి కోపడతారు. చాలా మంది నవ్వుతున్నారండి. నవ్విన ఆ నవ్వులతోనే గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే మాకు బూస్టింగ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే కృష్ణ గారు కొడుకు అయినప్పటికీ నువ్వు ఎందుకు అంత లేట్గా వచ్చావు అనగానే ఆయన స్టైల్లో మహేష్ బాబు గారు, ఎప్పుడు వచ్చావు కాదన్నయ్య, ఎగ్జామ్ రాసామా లేదా, ఎవడైతే లేట్గా వచ్చి ఎగ్జామ్ రాస్తాడో ఆడే పండుగాడు అనగానే ఇల్లు కూర్చున్నాడండి. కూర్చోగానే వెనకాతల నుంచి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఒక స్లిప్ ఇచ్చారు. ఆ స్లిప్ తీసుకున్న వెంటనే మనం ఎవరైనా ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తే థ్యాంక్స్ చెప్తాం. ఆయన కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పారు. మరి ఆయనకి థ్యాంక్స్ వద్దట. మరి ఆయన స్టైల్లో, ఇదిగో తమ్ముడు ఈ స్లిప్ తీసుకుని థ్యాంక్స్ చెప్పుకు, దాన్ని 3గా చేసి ఒక ముగ్గురికి ఇవ్వు, ఆ ముగ్గురిని ఇంకొక ముగ్గురికి ఇమ్మని చెప్పు, అలాగే ఈ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ పంచు, అందుకే నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పువా అని చెప్పేసి అన్న. బాలకృష్ణ గారికి స్లిప్పులు ఎక్కువైపోయాయండి. ఆయనకి ఏ ప్రశ్నకి ఏ జవాబు రాయాలో తెలియట్లేదు. ఆయన స్టైల్లో ఒక డైలాగ్ చెప్పారు, నేను ఎగ్జామ్ రాయడం మొదలు పెడితే ఏ ప్రశ్నకి ఏ జవాబు రాసిన కనుక్కోవడానికి వారం పట్టుద్ది, మర్యాదగా ఏ ప్రశ్నకి ఏ జవాబు రాసి పంపించండి రే అని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు. తర్వాత మన కమీడియన్ అండి, ఆయన ఎవరో కాదు, జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు. ఎన్నో సినిమాల్లోని విలన్ గా చేసి కమీడియన్ గా కూడా చేశారు. ఆయన వాయిస్ వినగానే చాలా మందికి ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటది. మరి ఆయన తెలంగాణ యాస అద్భుతంగా మాట్లాడగలరు. మరి ఆయన మాట్లాడితే ఏదైనా ఉంటుంది. ఆయనకి ఎవరు స్లిప్పులు ఇవ్వట్లేదు. యాంత్రపి ఏమిరా గబ్బనయ్యారా, ఎప్పుడు కూడా నాకు స్లిప్ ఇవ్వరేమిరా, ఎప్పుడు కూడా కుర్రగాళ్ళకి అందరికి ఇస్తా ఉన్నారు, ఎప్పుడైనా నాకు ఒక్క స్లిప్ కూడా ఇవ్వండిరా అని చెప్పేసి ఆయన కూడా కూర్చున్నాడు. తర్వాత మన సాయి కుమార్ గారు పవర్ఫుల్ డైలాగ్ చెప్తారు. సత్య ఇలాంటి డైలాగ్ చెప్పిన సాయి కుమార్ గారు ఆ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఒక స్లిప్ తీసుకొని ఇలా డైలాగ్ చెప్తున్నారు.
కనిపించిన 3 పేపర్లు ఓఎంఆర్ షీటు, క్వశ్చన్ పేపర్, ఆన్సర్ షీట్ అయితే కనబడిన 4వ పేపర్ ఎలా స్లిప్ 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 అని చెప్పేసి ఆయన పవర్ఫుల్ కూర్చున్నాడు. ఓకే, అలాగే చివరిగా మన ప్రకాష్ రాజ్ గారు, మరి ఆయన డైలాగ్ చెప్పడంలో ఎంత తిట్టో ఇలాంటి విషయాలు కూడా చాలా చక్కగా ఉంటారు. మరి అంతకన్నా ముందు నాగార్జున గారు లేచి, కోటీశ్వరుడు ప్రోగ్రాం తర్వాత అందరికీ హెల్ప్ చేశాను, ఈ రోజు నన్ను తీసుకెళ్లి ఏ అమలా పక్కన ఏ ఐశ్వర్య పక్కన కూర్చోబెడితే బాగుండు, తీసుకొచ్చి కల్పనారాయ్ పక్కన కూర్చోబెట్టారు, ముందు వాడికి వెనవాడికి ఎవరికి కనిపించట్లేదు, ఎవరైనా స్లిప్ ఉంటే ఇస్తారా అనగానే వెంటనే నాగేశ్వరరావు గారు, తాగచ్చులా ఏమిటి చదువుకోవాలి కానీ స్లిప్పులు పెట్టడం ఏమిటి, కమా చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటే ఈ స్లిప్పులు పెట్టే అవసరం ఉండదు కదా, కమా డాన్సర్స్ ఏమిటి ఇంకెవరిది అలా అని చెప్పేసి ఇలా చెప్పడం జరిగింది. చివరిగా ప్రకాష్ రాజ్ గారు, నేను మౌనార్కరి, ఒక అమ్మాయిని అడిగితే స్లిప్ ఇచ్చింది కానీ నాకు ఆపే వచ్చిందిగా, ఈ ఆపు నేను రాయను, ఎవరు నాకు స్లిప్ ఇవ్వకపోతే ఎంటీ పేపర్ ఇచ్చేస్తారుగా, నేను మౌనార్కరి, నన్ను ఎవరు మోసం చేయరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి అందరు కూడా So, okay, guys, and English will tell you what okay. So, wait, మళ్ళీ నేను ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగోదు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నమస్కారం. హాయ్ హాయ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీ అందరూ రెడీ అండి? సో అలా వద్దండి, నేను ఏం చేస్తాను నాకు చూడడానికి రెడీ అయిపోండి. మీ అందరూ రెడీ అని నాకు తెలియాలి.